wisdom instead of riches or long life. It's very easy. Yeah. Who became queen and helped save the Jews from destruction? Who was Esther's cousin and guardian? Which gospel contains the Sermon on the Mount? On the mountain. Mountain. Matthew. Don't give tough questions here. Yes, uncle. Okay. I'm trying to find the easy ones. What was the name of David's first wife? David's first wife. Okay. What was the name of Samuel's mother? Samuel. Hannah. Which prophet saw a vision of a valley filled with dry bones? Ezekiel. Oh. Yeah. Very, very tough. I'm searching the easy ones. Acha. అమ్మా యా క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ అయిందంటారా? I didn't tell. Just a minute, uncle. సమ్ క్వశ్చన్స్ Okay, ఆన్ it's very easy one. Who built the ark? Who built the ark? Noah. Tough. Are you sure? Okay. What was the name of Moses' brother? Moses' brother. యాక్చువల్లీ యూ షుడ్ ఆల్సో టెల్ ద ఆన్సర్ టు ఎవ్రీబడి. Okay. And give a pause, ask the question, tell the answer also. Okay. Who was thrown into the lion's den? Daniel. Okay. With what sea did Moses part? What sea did Moses part? Who became king after Saul? Should I go for the hard ones? I think this competition is only for elders, ma, or for the youth also? You. Okay. No, only elders are answering. Who was David's counselor who betrayed him later? It's hard one. Yes, the auntie is right. Who did Jesus raise from the dead after he had been in the tomb for 4 days? Lazarus. Good job. Now the question paper is a bit easier. Yeah, everybody is answering. Okay. No, if tough questions are there, Veronica auntie will answer. At which pool did Jesus heal the man who had been sick for 38 years? Yeah, Elizabeth auntie is right. Which gospel records the rising of Lazarus? John. What village did Lazarus, Mary, and Martha live in? What village? మరియా మార్తలు ఏ గ్రామంలో ఉన్నారమ్మా? How can you find it? What is the answer, ma? It's Bethany. Yeah, okay, Bethany. Yeah. Which disciple is also called Didymus? డిడిమస్ అని ఒక ప్రభు 12 మంది శిష్యులలో ఒకరిని It starts with T. Yeah, Thomas.
On which island was Paul shipwrecked? ఏందమ్మా? తెలుగులో చెప్పాలి చెప్పండి. అంటే ఏ ఐలాండ్లో పాల్ది షిప్ రెక్ అయింది? యా, పౌలు కాదమ్మా, పౌలు ఒక పడవలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ పడవ ఎక్కడ ఇరికిపోయింది అనేది క్వశ్చన్. ఒక సముద్రం, నదియా ఏదో. క్లూ, ఎనీ క్లూ? M. M is the starting letter. M. Even the youth can answer if possible. Choir team, worship team. Anyone from the worship team? You The don't answer is Malta. Volta. Okay. Should have some worship song quiz also. One or two questions on worship songs. It's based on what today David Anna said. Which apostle was originally known as Saul? Paul. We are running out of time. That's all. Thank you, everyone. యా, అందరూ పెద్దగా చప్పట్లు కొట్టండి. ఆల్మోస్ట్ అందరికి 100 out of 100 అనుకుందాం. ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ తప్పితే ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఆన్సర్డ్. That was certainly an exciting quiz. I hope everyone enjoyed testing their knowledge. And now we are moving from question and answers to rhythm and movement. Get ready for a beautiful semi-classical dance performance. Please welcome Zara, Shalom and Shifra Didis as they take the stage. Let's encourage them with a huge round of applause. Raja
What a beautiful performance. A big round of applause once again for Zara, Shalom and Shifra Didi. As we continue and come towards the conclusion of our program, it is time to express our gratitude to everyone who has made this gathering possible. Now I invite Shalom Didi to deliver the vote of thanks. Praise the Lord, everyone. It is my privilege to stand before you today and deliver the vote of thanks on this blessed occasion of Youth Sunday. First and foremost, I would like to thank God Almighty for giving us this wonderful opportunity to come together as a family to celebrate this day. We are truly grateful for His love, guidance, and blessings. I would like to express my sincere gratitude to Asha Auntie and Uncle for encouraging and supporting the youth, for giving us this opportunity to participate and serve in today's service. I also thank the members here and the youth team and the worship team, everyone, for the constant encouragement, prayers, and support. Your efforts have helped us to grow not only in our talents but also in our faith. A special thanks to all the youth who participated in today's service through songs, prayers, Bible reading, messages, dances, and other activities. Your dedication and enthusiasm made this Youth Sunday truly special. I would also like to thank all the parents and congregation members for being here, encouraging us and supporting us in every way. Finally, I thank everyone who worked behind the scenes to make today's program possible. Through your efforts, this may not be possible. We are deeply appreciated for your efforts. As we celebrate today's Youth Sunday, let us remember words from 1 Timothy 4:12. Let no one despise your youth, but be an example to the believers. May God help each of us, especially the youth, to use our gifts and our lives for His glory. Once again, thank you all for being a part of this blessed celebration. God bless you all. Have a wonderful Youth Sunday. Praise the Lord. Before we end the program, I invite Satya Narayana to sing a song. ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికీ. ప్రైజ్ లార్డ్ అందరికీ. లాస్ట్ సండే పాడిన సాంగే ఒకటి ఉంది, అది అందరికి వచ్చా అనుకుంటున్నాను. అందరు నాతో పాటు పాడండి. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా, నువ్వు నా తోడు ఉన్నావయ్యా, నాకు భయమేలా నా యేసయ్యా, కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆవేదనలో నా చింత ఉన్నావు, కష్టములో నష్టములో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆవేదనలో నా చింత ఉన్నావు, అడిగిన వాడికి ఇచ్చువాడు, అడిగి దొరికేవాడవు, వాడికి ఇచ్చేవాడవు, అడిగి దొరికేవాడవు, తట్టిన వాడికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు, వాడికి తలుపులు తెరిచే దేవుడవు, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం, దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం.
వ్యాధులలో బాధలలో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆవేదనలో నా చెంత ఉన్నావు, వ్యాధులలో బాధలలో నా తోడు ఉన్నావు, వేదనలో ఆవేదనలో నా చెంత ఉన్నావు. నేనే మార్గం అన్న దేవా, నేనే సత్యం అన్న దేవా, నేనే మార్గం అన్న దేవా, నేనే సత్యం అన్న దేవా, నేనే జీవము అని పలికిన దేవా, నేనే జీవము అని పలికిన దేవా. దేవా దేవా నీకే అందరం పాడదామా? స్తోత్రం. చప్పట్లు కొడుతూ అందరం కూడా దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం. దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం. దేవా దేవా నీకే స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Thank you for singing such a beautiful song, and I also thank Shalom Didi for those words of gratitude. As we come to the end of today's program, let us remember the joy, encouragement, and the message we have received today. And what better way to conclude than by once again placing everything in God's hands through prayer. I invite Veronica Auntie to lead us in closing prayer. Thank you everyone, and God bless you all. సిస్టర్ మీరు కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ కూడా చెప్పాలా? వీళ్ళందరూ యూత్ చాలా కష్టపడి దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ దే ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్. సో మీ సిన్సియర్ అండ్ స్ట్రేట్ షూటింగ్ సజెషన్స్, అడ్వైజెస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. అయితే నేను ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను, కానీ ఎవరు మన ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్ చేసిన పిల్లలే చెప్పాలి. భారతదేశానికి యేసయ్యను పరిచయం చేసింది ఎవరు? వెరీ గుడ్, 100 మార్క్స్. సో ఈరోజు ప్రోగ్రామ్కి కూడా మీకు 100 మార్క్స్. ఎవరు హెచ్చుతగ్గులు కాదు, అందరూ సమానంగా చేశారు. అందరికీ మరి ఒకసారి క్లాప్స్. అయితే ఈ ప్రోగ్రాంలో స్టార్టింగ్ మరి నితీష్ గారు లేనందుకు కొంచెం అప్సెట్ అయ్యాను నేను. ఎందుకంటే ప్రతి సండే తను వచ్చి లీడ్ చేసేవాడు. ఈరోజు నేను ఫస్ట్ 7:30కే వచ్చాను. అది నా బ్యాడ్ లక్. ఎందుకంటే నితీష్ ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉంటాడు, ముందు వస్తాడు అని విన్నాను. ఆయన నాకు సపోర్ట్గా ఉందాము, పిల్లలు వచ్చే ముందు కొంచెం మేము ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేద్దామన్నట్టు అనుకొని నేను వచ్చాను. కానీ నా బ్యాడ్ లక్ అని అంటాను ఈ విషయంలో. మళ్ళీ తర్వాత అయినా వచ్చి జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేసినందుకు నితీష్ వారి టీంకి, మరి సింగర్స్కి, మరి ప్రోగ్రామ్ లీడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, పెద్దలు పిల్లలు అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. ఇది మన సంఘం, ఇది మన ప్రేయర్ గ్రూప్. ఈ ప్రేయర్ గ్రూప్లో ఏ ఒక్కరూ లేకపోయినా అది అధూరి అవుతుందని నేను చెప్తున్నాను. నేను గమనించాను, నేను మీకు అందరికి కూడా చెప్తున్నా. ఇక్కడ మరి 4 స్తంభాలు ఉంటేనే ఒక పిల్లర్ నిలబడుతుంది, ఒక చెత్త నిలబడుతుంది అన్నట్టుగా ఈ గ్రూప్లో ఏ ఒక్కరు లేకపోయినా ఈ చెత్తకి నిలబడడానికి ఆస్కారం లేదు. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ టైంకి, ఆంటీ గారు 7:30 అన్నారు, మరి మన తొందరపాటునే ఆమె గమనించి 8కి నిర్ణయించారు. ఆ 8కి కూడా మనం లేకపోతే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆంటీ గారు ఆ ఏజ్లో తను తొందరపడి ప్రొద్దున్నే అంత దూరం నుంచి వచ్చి మనకి సపోర్ట్గా ఉంటున్నారు. ప్రార్థన విషయంలో కానీ మరి ఏ విషయంలో అయినా కూడా, మన ఆత్మీయ విషయం ముఖ్యంగా మనకు పర్సనల్ ప్రేయర్స్ చేయడానికి కూడా తను ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారు.
నేను ఆంటీ గారిని చాలాసార్లు అన్నాను, ఆంటీ మీరు ఈ ఏజ్లో అంతంతసేపు ఒక్కొక్కరికి 10 నిమిషాలు, ఒక్కొక్కరు పావుగంట అంత టైం తీసుకొని ప్రేయర్ చేస్తారు. అట్లా చేయకండి, మీ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటే మా అందరికీ ఇంకెవరు, మీరే కదా. కాబట్టి 5 మినిట్సే తీసుకోండి ఆంటీ అంటే, అది హోలీ స్పిరిట్ నడిపింపమ్మా, దాన్ని నేను ఆపలేను అన్నారు. దానికి నేను ఏం మాట్లాడలేకపోయాను. కానీ మనం కూడా మన తల్లిని మనము కాపాడుకోవాలంటే తనకు కూడా మనము రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఇది నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్. ఒక్కొక్కరు 5 మినిట్సే ఆంటీ దగ్గర ప్రేయర్ చేయించుకోండి. మళ్ళీ చెప్పిందే చెప్తారు. గత వారం చెప్పిన ఆ సమస్యలే మళ్ళీ ఈ వారం చెప్తారు. అట్లా కాకుండా ఆంటీ నాకు ప్రేయర్ చేయండి అంటే చాలు, దేవుడే తనకు నడిపింపు ఇచ్చి ఆత్మీయకంగా తను ఏ ప్రార్థన చేయాలనో దేవుడు చెప్తాడు, మనం చెప్పనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే పిల్లల బాధలు తల్లికి తెలుసు కాబట్టి తను ఆ బాధల కొరకు ప్రార్థిస్తారు. ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ఐఎమ్ సారీ ఎవ్రీవన్. ఎందుకంటే మన ఆత్మీయ తల్లిని మనం కాపాడుకోవాలి. నూనె ఉన్నంత వరకే కదా దీపం వెలుగుతుంది. మరి ఆ దీపాన్ని వెలిగిస్తూ ఉండాలంటే మనం కూడా మనంతో సహకారం చేయాలి. మరి క్లోజింగ్ ప్రేయర్ చేద్దామండి. నేను ఎవరినైనా హర్ట్ చేస్తుంటే ఐఎమ్ సారీ. ఎందుకంటే ఆంటీని బట్టి, ఆంటీ ఉంటేనే కదా మనం ఉన్నాం ఇక్కడ, అందుకని తనని కాపాడుకోవాలన్న ప్రయాసం నాది. స్తోత్రం నైనా, స్తోత్రం తండ్రి, వందనాలు నా ప్రభా. మరి ఈ దినమంతా నా ప్రభా స్తోత్రం. తెల్లవారుజాము నుంచి నైనా మరి ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీరు బిడ్డలతో ఉండి మాతో ఉండి నైనా మరి ఈ ప్రార్థనని నా తండ్రి, ఈ ప్రోగ్రామ్ని నా తండ్రి సక్సెస్ఫుల్గా నైనా జరిపించినందుకు వందనాలు. బిడ్డలకు నా తండ్రి మంచి ఆరోగ్యంనిచ్చి కాపాడండి, మంచి ఆలోచననిచ్చి కాపాడండి, చదువులేందు ఆసక్తిని పెంచండి, చదివింది జ్ఞాపకం ఉంచుకునే జ్ఞాపక శక్తిని అనుగ్రహించండి. నా తండ్రి మేము డబ్బు ఇచ్చి నా తండ్రి దేవా స్తోత్రం అన్నీ కొనగలం, కానీ జ్ఞానాన్ని కొనలేం నా తండ్రి. అటువంటి జ్ఞానాన్ని బిడ్డలకు మీరు అనుగ్రహించండి నా తండ్రి. మరి బిడ్డలతోనైనా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి పేరెంట్స్ని కూడా నా తండ్రి జ్ఞానంనిచ్చి ఆరోగ్యంనిచ్చి కాచి కాపాడండి నా ప్రభా స్తోత్రం. అవునైనా ఒక బండి నడవాలంటే 4 చక్రాలు నా తండ్రి బలంగా ఉండాలి, సమానంగా ఉండాలి. అదే రకంగా నా తండ్రి ఈ ప్రేయర్ గ్రూప్ నా తండ్రి మరి ముందుకు కొనసాగాలంటే మేమందరం కూడా సమానంగా నా తండ్రి పార్టిసిపేట్ చేయాలి నా తండ్రి. మరి సమయానికి రావాలి నా ప్రభా స్తోత్రం. ఎవ్వరు కూడా నా తండ్రి దేవ ఆలస్యం రాకుండా నా తండ్రి నా ప్రభా స్తోత్రం నైనా వారికి ఉన్న ప్రతి సమస్యలో నా తండ్రి నీ పాదాల చెంత విడిచిపెట్టి నా తండ్రి మరి నైనా మీరు మమ్మల్ని మా కొరకు నా తండ్రి ఎంతగానో నా తండ్రి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. తెల్లవారుజాము నుంచి నా బిడ్డలు వస్తారు, వారికంటే ముందు నేను వచ్చి వారి కొరకు నేను నా సిద్ధంగా ఉండాలని మీరు ఏ రీతిగా నైనా ప్రయాసపడి మా గురించి ఇక్కడ ఎదురు చూస్తారో నా తండ్రి అటువంటి ప్రయాసం పడి మా తండ్రి దేవుడు మా గురించి ఎదురు చూస్తాడన్న ఆలోచనతో నైనా ముందుగా మీకంటే ముందుగా మేము ఇక్కడికి వచ్చుటకు నైనా మాకు జ్ఞానమునివ్వండి, మాకు ఆరోగ్యంనివ్వండి, మాకు కావాల్సిన సదుపాయాలు నైనా వెహికల్స్ని నా తండ్రి దేవ ఆటోస్ నా తండ్రి కార్ నా తండ్రి డ్రైవర్స్ నా తండ్రి అందరూ కూడా నైనా సమయానికి నైనా సమపాలంగా నా తండ్రి సహకరిస్తూ ముందుకు వచ్చి నైనా ఈ ప్రేయర్ గ్రూప్ని నా తండ్రి ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు కొనసాగింప చేయాలని నలుగురుగా ఉన్నటువంటి ఈ గుంపును 100 మందిని 1000 మందిని నా తండ్రి ఇంకా లక్షలాది మందిగా నా తండ్రి దేవ మార్చమని నా తండ్రి ప్రార్థనలో మీరు చెప్పి ఉన్నారు నా తండ్రి. ఈ సంఘం బలమైన సంఘం, ఈ సంఘం ఎంతగానో దీవింపబడుతుందని నైనా మీరు వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు నా తండ్రి. ఆ వాగ్దానాన్ని నైనా నిలబెట్టండి నా ప్రభు. ఆ వాగ్దాన్ని నా తండ్రి మేము నా ప్రభు గుర్తు చేసుకుంటూ నా తండ్రి మాకు తెలిసిన వారికి, మా స్నేహితులకు, మా బంధుమిత్రులకు ఈ సంఘం గురించి, ఈ ప్రార్థన గురించి, ఈ ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి గురించి నైనా తెలియపరచుటకు మాకు నోటికి మాటలను అందించండి నా ప్రభు. నామమాత్ర క్రైస్తవులుగా మేము ఉండకుండా నిజమైన క్రైస్తవులు ఏ రీతిగా ఒకరినొకరు సహకరిస్తూ ముందుకు కొనసాగుతారో నైనా మా సంఘాన్ని చూసి ఇతరులు నైనా నేర్చుకునే విధంగా నైనా మమ్మల్ని దీవింప చేయమని నా తండ్రి దేవ మరి ఈ రోజంతట్లో మా అందరితో ఉండండి నా తండ్రి. నా ప్రభు స్తోత్రం. తిరిగినైనా రానై ఉన్నటువంటి ఆదివారం వరకు నా తండ్రి మా ఈ గుంపును నా తండ్రి మీరు రెక్కల కింద భద్రపరిచి కాచి కాపాడమని మరి నా ప్రభు స్తోత్రం నైనా మరి ఈ ప్రోగ్రాం నైనా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగిందని ఆంటీ గారు తెలుసుకొని నైనా ఎంతగానో మా అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ నా తండ్రి మరి రానై ఉన్నటువంటి ఆదివారం నా తండ్రి ఎప్పుడు వస్తుందాన్నైనా మా హృదయాల్లోనైనా మేము ఆనందంతో ఎదురు చూసేలాగిన ఒక్కొక్కరి హృదయాలను పరిశీలించి నైనా నా తండ్రి దేవ ఒక్కొక్కరి హృదయాలను నా తండ్రి మీరు తాకి నైనా ముట్టి నా తండ్రి మాకున్న అనారోగ్యాన్ని ముట్టి స్వస్థపరచండి.
బాధల్ని నా తండ్రి తొలగించండి. నా తండ్రి దేవ మాకి ఇంకా ఏది కావాలని ఆశిస్తున్నాం అవన్నీ మాకంటే ముందు మీకు తెలుసు నా తండ్రి. మా హృదయంలో ఆలోచన పుట్టక ముందుకే మీకు ఆ రహస్యాలు తెలుస్తాయి కాబట్టి నా తండ్రి మమ్మల్ని నా తండ్రి అవన్నీ బాధల నుంచి వేదనల నుంచి నాయన తప్పించి కాచి కాపాడమని, ఈ లోకంలో మేము జీవించకుండా మీలో జీవించే శక్తిని మాకు అనుగ్రహించమని ఇట్టి విన్నపాలను నజరేస్తున్నామంలో అడిగి బ్రతిమాలి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి జీసస్. ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. సో ఒక 5 minutes మీరు అందరూ కొంచెం నేను చెప్పేది వినండి.